ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز محترم صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین، وہ اراکین جلسہ و مہمانان خصوصی، اور چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور پردہ کے ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سامعین، رات کافی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اتنی دیر تک پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اور ہمارے سننے کو تو قبول عطا فرما، پر اللہم آمین۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، میں بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت ضائع اور برباد نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں حقوق الزوجین کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مضمون کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں اٹھایا، میری باتوں کو غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے، اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں آج ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دینا، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اس کی گنجائش تو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، ان کو ڈیورس دے دیں۔ ایک چیز، دوسری چیز بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ انہیں نماز کا مسئلہ تو معلوم ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنے وقت کی نماز، کتنے ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے لگ بھگ سب کو، روزے کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتا کر جانا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، آج ہمارا بال پک گیا، ہمارے گھر میں 4 10 بچے ہیں، ہم 10 بچے کے باپ ہیں، ہم 10 بچے کی ماں ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے لیے ملال کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے، آپ کی شادی کو آج 40 سال ہونے کو ہے، آپ کی شادی کو آج 20 سال ہونے کو ہے، ذرا ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے کیا حقوق ہے؟ معلوم نہیں ہے۔
उसी तरह आज हमारी माँ और बहनों को भी आज मालूम नहीं है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज इस टॉपिक के ऊपर आज आपके सामने बात रखी जाए। इंशाअल्लाह बड़ी काम की चीज आज मैं आपके सामने बताकर जाने वाला हूं, इसलिए गौर से आप मेरी बातों को सुनिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे सब? मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने बात करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहने, आप भी मेरी बातों को गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको भी समझ में आ जाएंगी। और मेरी कोशिश होगी बीच बीच में कभी कभार आपको आपकी भाषा में, बांग्ला भाषा में भी समझाया जाए, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। तो हाँ, इससे पहले कि मैं आपको हुकूक की तरफ लेकर आऊं कि एक शौहर के ऊपर बीवी का क्या हक है और बीवी का हक हुकूक शौहर के ऊपर क्या है, इससे पहले कि मैं आपको उधर लेकर जाऊं, एक बुनियादी बात याद रखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मियाँ बीवी, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। दुनिया के बेहतरीन रिश्तों में से, खूबसूरत रिश्तों में से ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक रिश्ता है। और आपको पता है इस रिश्ते की खूबसूरती को और नजाकत को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 2 सूरह अल बकरा के अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाता है। आइए उस आयत पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए लिबास हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इस रिश्ते की कितनी बेहतरीन ताबीर फरमाई इस आयत करीमा के अंदर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ लोगों तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए तुम लिबास हो। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया। लिबास, अच्छा भाई, लिबास हम और आप क्यों पहनते हैं? मसला मालूम है? लिबास क्यों पहनते हैं? लिबास पहनने का जो बुनियादी काम होता है ना, वो 3 काम होता है। मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि जो असल मौजू है उसकी तरफ मैं आपको लेकर आना हूं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है। लिबास हम जो पहनते हैं ना, इसलिए पहनते हैं ताकि ये लिबास हमारी शर्मगाह को छिपा ले, लिबास हमारे प्राइवेट पार्ट को छिपा ले, यानी हमारी बॉडी की, हमारी शर्मगाह की, हमारे प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करता है ये लिबास। अल्लाहु अकबर। जिससे ये लिबास हमारी हिफाजत करता है, हमारे बॉडी की हिफाजत करता है, उसी तरह अब इस जुमले पर जरा गौर कीजिए, आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कई मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए लिबास हो, अपने पति के लिए लिबास हो। ये एक लिबास जिस तरह हमारे प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करता है, एक लिबास जिस तरह हमारी बॉडी की हिफाजत करता है, ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए वैसे लिबास हो, यानी ऐ मर्दों तुम अपने बीवियों के प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हो, और ऐ औरतों तुम अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करती हो। आगे आइए, दूसरी चीज लिबास क्यों पहनते हैं? लिबास मेरे भाइयों हम और आप मौसम के एतबार से पहनते हैं। अगर गर्मी का मौसम आया तो हम वो कपड़ा पहनते हैं, अगर हम ठंडी का मौसम आया तो ठंडी से बचने के लिए कपड़ा पहनते हैं। पता ये चला कि इंसान मौसम के नुकसानात से बचने के लिए मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, मौसम के यानी मौसम के हिसाब से लिबास पहनते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह हमारा लिबास हमें दुनिया यानी मौसम के नुकसानात से बचाता है, उस तरह मेरे भाइयों हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक शौहर जमाने के बहुत सारे फितने से और जमाने की बहुत सारी बुराइयों से अपने बीवी को बचाता है, और उसी तरह एक बीवी जमाने की बहुत सारी बुराइयों से और जमाने की बहुत सारे फितनों से अपने हस्बैंड को बचाती है। तीसरी चीज, लिबास हम इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि लिबास पहनने से हमारे अंदर खूबसूरती आ जाती है। पता ये चला कि लिबास हमें खूबसूरत बनाता है। मेरे भाइयों, मेरे बगल में सदर मोहतरम बैठे हैं,
صدری پہنے, دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں شیروانی پہنا ہوا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ شیروانی مجھے خوبصورت بناتا ہے, اچھا لگتا ہے. میرے بھائیوں, جس طرح ایک لباس انسان کو یعنی خوبصورتی دیتا ہے, اسی طرح یہ ایک مرد کی زندگی میں جب بیوی آ جاتی ہے تو اس مرد کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جب ایک عورت کی زندگی میں ایک لڑکا شوہر بن کر آتا ہے تو ایک عورت کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور اے عورتیں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو. اللہ اکبر. آگے آئیے, اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑے غور سے اس آیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, اس آیت کو ذرا سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتہ کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. یہاں پر نا ذرا غور کیجئے, سنیے. رات زیادہ ہو رہی ہے, مجھے علم ہے 12 بج چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جانا ہوگا. بھائی تھوڑی دیر محنت کر کے سن لیجئے. جلسہ ہر روز مل جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر سننے کو نہ ملے, مولوی تنویر آپ کو ہر روز نہ ملے, ایسا ماحول آپ کو ہر روز نہ ملے. اس لیے بس کچھ دیر تک آپ اور کشف کر لیجئے, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. تو کیا بتا رہا تھا بھئی, اللہ نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا, کیوں؟ بیوی ہمارے لیے کیا ہے, مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بتاؤ, جن کی شادی ہو گئی, بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ہمارے لیے سردرد ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ہمارے لیے آفت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے گاؤں میں سماج میں آپ دیکھیں گے, اگر کوئی شادی کرنے کو جاتا ہے نا تو اس کا دوست اس کو مشورہ دیتا ہے بھائی زندگی میں سب کرنا پر شادی مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے سے زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے. آج ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے بھائی شادی مت کرو. بھائی کیوں؟ شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم شادی کرو گے تو تم پھنس جاؤ گے, تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. آج ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے, آج ہمیں یہ صلاح دیا جاتا ہے کہ بھائی تم شادی مت کرو, کیونکہ شادی بیوی ہمارے لیے سردرد ہے, بیوی ہمارے لیے پریشانی کا سبب, اور بیوی ہمارے لیے آفت ہے. پھر اللہ نے ہمارے لیے بیوی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ سے سوال کیجیے کہ اللہ جب بیوی ہمارے لیے مردوں کے لیے جب سر درد ہے, مصیبت ہے, آفت ہے, تو نے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو کیوں پیدا کیا, کیوں بنایا؟ میرے بھائی اگر آپ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا. لوگوں سنو, اے لوگوں اپنے سماج کے نوجوانوں کو شادی سے بھڑکانے والوں سنو, کس انسان کو شادی کے بارے میں یہ مشورہ دینے والوں کہ شادی کرنے کے بعد پھنس جاؤ گے, شادی کرنے کے بعد تمہاری زندگی جھنڈ ہو جائے گی, صلاح دینے والوں سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. کیوں بنایا؟ تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. یہاں پر ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں, اللہ کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں. میرے سامنے اگر نوجوان, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں نا, تو آج میں آپ کو ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے. بات غور سے سنیے. آج ہمارے سماج میں, ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے نوجوان ہیں رات کے 12 بجے موبائل میں بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہے ہیں رات کے 12 بجے. آج میں بیان کر رہا تھا گھوڑے پارا میں, میرا مضمون تھا انٹرنیٹ اور موبائل کے جو برے اثرات نوجوانوں کے اوپر ہے, تو میں نے وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا آج میں نے گھوڑے پارا میں. تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں, تو علاج بتا کے جا رہا ہوں, راستے کے کنارے میں بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہا ہے. بہت سارے نوجوان ہیں کہ رات کے 12 بجے, رات کے 2 بجے تک وہ کسی کلب میں جا کر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہا ہے, تاش کھیل رہا ہے. کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا؟
खेलता है ना, खेलता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि रात के 2 बजे धुलियान सीटू भाई की दुकान में जाकर खड़े हुए हैं, वहां पे अड्डा मार रहे हैं। मैं उनसे सवाल करो, भाई कर क्या रहे हो रात के 2 बजे? भाई क्या कर रहे हो रात के 2 बजे? तुम यहाँ पे पबजी खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, यहाँ अड्डाबाजी कर रहे हो? तो जवाब आता है, मौलाना साहब क्या करे, सोता हूं तो नींद नहीं आती है, सोता हूं तो नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं। एक तो एक प्रकार के लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आज कहते हैं, मौलाना साहब मैं नमाज भी पढ़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मैं सब कुछ करता हूं, मौलाना साहब अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा, मैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना साहब मेरी जिंदगी के अंदर करार नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर चैन नहीं है। मौलाना साहब मैं कभी कभार ना डिप्रेशन में चला जाता हूं, मुझे अलोन फील होता है, तन्हाई महसूस होती है मुझे। ए मौलाना साहब इसका कोई इलाज है तो कोई इलाज बताइए। मेरे भाइयों, अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा, अगर आप कुरान के पास आएंगे तो कुरान आपको इसका इलाज बताएगा। नौजवानों सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून ना हो, करार ना हो, चैन ना हो, नौजवानों सुनो, अगर रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक तुम्हें नींद नहीं आती है, कभी कभार तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, तो सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम निकाह कर लो, इसलिए कि तुम्हारी बीवियों को हमने इसलिए बनाया, ले तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीबी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। मेरे भाइयों, आज मैं सबकी मौजूदगी में कुरान की आयत को सामने रखते हुए ये बात मैं कहकर जा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, ये कि बीबी अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को, अपने पति को जो सुकून दे सकती है, कायनात की कोई दूसरी चीज वो सुकून नहीं दे सकती है, कायनात की कोई दूसरी चीज वो सुकून नहीं दे सकती है। इसलिए आप क्या करें, निकाह कर ले, निकाह में देरी ना करें, निकाह में देरी ना करें, आप निकाह करें। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ना हो कि भैंस के आगे बीन बजा रहा हो, भैंस पाग उड़ा है, ऐसा नहीं है ना मसला। भाई अपना अमल करो, बुझते बच्चन तो हाँ बुझते बच्चन जी। सुनिए, निकाह कर लीजिए। अगले टुकड़े पर आयत की, फिर इंशाल्लाह मैं आपको हुकूक की तरफ लेकर आ जाऊंगा। अगले टुकड़े पर याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमाता है, यह भी गौर करने की चीज है मेरे भाइयों, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, मियाँ बीबी के दरमियान जो प्यार होता है, मियाँ बीबी के दरमियान देखिए जो मोहब्बत होती है, अल्लाह फरमाता है लोगों ये मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती। फिर से आप इस आयत को आप इस तरह भी समझ कर सुन लीजिए, आपके दरमियान और आपकी बीबी के दरमियान जो मोहब्बत है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ऐ लोगों ये मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती, ये मोहब्बत किसी स्कूल के क्लासरूम में बैठकर पैदा नहीं होती, ये मोहब्बत किसी यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम में बैठकर पैदा नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये जो मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत नहीं अल्लाह खुद पैदा करता हूं। आयत पर गौर कीजिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये जो मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत के टुकड़े पर और इस आयत पर जरा गौर करने की आज हमें और आपको जरूरत है। आयत के ऊपर जरा गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है कि मियाँ बीबी के, भाई हमारी तरफ देखे ना, हमारी तरफ देखे, मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होती है, यह मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती, यह मोहब्बत अल्लाह खुद पैदा करता है। यहां पर एक मसले की वजाहत करके मैं चला जाता हूं। आज सवाल किया जाता है कि मौलाना साहब क्या इस्लाम में लव मैरिज करना जायज है? सुनिए, ये जो शादी से पहले, निकाह से पहले फोन पे जो 2-2 बजे तक, मेरा बाबू ने खाना खाया, मेरा सोना ने खाना खाया, अच्छा शादी से पहले बाबू, शादी से पहले सोना, तो सुनिए, निकाह से पहले बाबू बाबू करने वाले, सोना सोना करने वाले, इस आयत के ऊपर जरा गौर कीजिए। आज सवाल किया जाता है, मैं मसले की वजाहत करके जाता हूं। भाई ये डरे मत कि मैं आपको यूं ही बताकर जा रहा हूं, मैं बताकर जा रहा हूं, आप सुनिए क्या है। सवाल किया जाता है, मौलाना साहब क्या इस्लाम में निकाह लव मैरिज करना जायज है?
یعنی وہ بتانا چاہتا ہے اسلام میں جو نکاح سے پہلے سونا کرنا جائز ہے. یاد رکھیے گا اسلام میں نا لو میرج نہیں ہے. بھالو بیسے بیے کوارا اسلام میں بوئی دو نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ لو آفٹر میرج ہے. نکاح سے پہلے محبت نہیں بلکہ نکاح کے بعد محبت ہے. اور ایک بڑی ذمہ داری کی بات میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں. کیا ذمہ داری؟ سنیے. نکاح سے پہلے جو پیار ہوتا ہے جو محبت ہوتی ہے یہ کس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے؟ کس کی طرف سے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سوال ایک آدمی بتا دیجئے کس کی طرف سے؟ نکاح سے پہلے جو لڑکی کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہو, لڑکی کے ساتھ جو ہمارا لو ہو, لڑکی کے ساتھ جو ہماری محبت اور ہمارا پیار ہو, یہ کس کی طرف سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ذرا بتائیے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا. اب سمجھدار لوگ ہیں. اب بات بتاتا ہوں سنیے. یہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ نکاح سے پہلے یہ جو پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے یہ اسکول کے کلاس روم سے شروع ہو کر, کالج کے کلاس روم سے شروع ہو کر کسی اویو ہوٹل کے کمرہ میں جا کر دم توڑ دیتی ہے. اویو ہوٹل کے کمرہ میں جا کر دم توڑ دیتی ہے. لیکن نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے, نکاح کے بعد جو پیار پیدا ہوتا ہے, اللہ فرماتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کیا لوگوں وہ پیار کوئی اور پیدا نہیں کرتا, وہ محبت کوئی اور پیدا نہیں کرتا, وہ محبت تو میں پیدا کرتا ہوں. کتنی محبت میرے بھائیوں, ذرا اس رشتے کے اوپر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے. ہائے اللہ کتنی محبت, ہائے اللہ کتنی محبت. لڑکی, گاؤں کا نام کیا ہے؟ گاؤں کا نام چاندنی دہا. اچھا چاندنی دہا. اچھا لڑکی ہے چاندنی دہا کی رہنے والی. دیکھیے میں اس آیت کو سامنے رکھ کر ادھارن نکل جا رہا ہوں. لڑکی ہے چاندنی دہا کی رہنے والی. لڑکا ہے ہمارے کٹیہار کے رہنے والے, ہمارے بہار کا رہنے والا. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا, لڑکی لڑکا کو نہیں جانتی. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرایا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اننون ہے. بنگلہ میں جس کو وہ پوریچی تو بولتے ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ایسے ہیں. میرے بھائیوں جب نکاح کا ٹائم آتا ہے, لڑکا کٹیہار سے چاندنی دہا آتا ہے, دونوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے, دونوں کے درمیان شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے میرے بھائیوں, جب بدائی کا ٹائم آتا ہے تو لڑکی گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے زور زور سے روتی کہ نہیں روتی ہے؟ گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے اپنی ماں کو پکڑ کر زور زور سے روتی ہے. کیوں روتی ہے؟ اس لیے روتی ہے میرے بھائیوں کہ میں لڑکا کو نہیں جانتی, لڑکا کو نہیں پہچانتی, پتا نہیں لڑکا کیسا ہوگا, اس کا پریوار کیسا ہوگا, اس کی فیملی کیسی ہوگی. ہائے اللہ میں تو بچپن میں چاندنی دہا میں رہ کر بڑی ہوئی ہوں, میں کٹیہار میں جا کر کیسے رہوں گی. میرے بھائیوں میں آپ کو محبت دکھانا چاہتا ہوں کہ محبت کتنی ہوتی ہے. سنیے, لڑکی جب گاڑی کے اوپر روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے چیختے ہوئے جب گاڑی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, وہی لڑکی جب ہمارے کٹیہار آ جاتی ہے, ایک دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد وہ لڑکی جو آنے کے لیے رو رہی تھی, اپنی ماں کو چھوڑنے پر رو رہی تھی, وہ لڑکی اپنی ماں کو بھول جاتی ہے, وہ لڑکی اپنے باپ کو بھول جاتی ہے, وہ لڑکی اپنا علاقہ بھول جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. وہی لڑکی اپنے پتی کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے جان دینا گوارا کر لیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنی محبت جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے اے مرشد آباد کے لوگوں سنو, یہ محبت کہیں اور پیدا نہیں ہوتی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ محبت تو میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں, میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. سنیے, رشتہ کو سامنے رکھے بھائیے, ایک سوال اور ایک سوال کا جواب دیجیے گا. ہمارا مسلمانوں کا, ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتا سکتے ہیں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ چائے والا کی بات نہیں کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, میں چائے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولیے کون؟ شیطان.
शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों, लेकिन आज तो हम उनको दोस्त बनाकर घर में बैठा के रखे हैं। भाई शैतान को हम कहते हैं भाई आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, हम मुसलमान तो आपसे बढ़कर शैतान बन चुके हैं। आज बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा सुनिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है दुनिया में शैतान का सबसे महबूब और पसंदीदा काम क्या है? पता आपको? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा लगा देना, मियाँ बीवी को अलग कर देना, उन दोनों के दरमियान डिवोर्स करा देना, उन दोनों के दरमियान तलाक करा देना। हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस सुनते जाइए। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही के अंदर लेकर आते हैं। मेरे भाइयों सुनिए, शैतान समुंदर के ऊपर पानी यानी पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है, दरबार लगाता है। सही मुस्लिम की हदीस, इस हदीस को सुनिए। शैतान समुंदर के पानी के ऊपर अपना दरबार लगाता है, अपना तख्त लगाता है और अपने चेलों को हमारे पास भेजता है कि जाओ चांदनी दहा के लोगों के पास चले जाओ, बनी आदम के पास चले जाओ और उनको गुनाहों की तरफ आमादा करो। मेरे भाइयों, वो शैतान के जो चेले होते हैं वो हमारे पास आते हैं। मेरे भाइयों, हमें नमाज से गाफिल कर देता है, हमें शराब पीने पर मजबूर कर देता है, हमें बेहयाई का काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये जो चेले आते हैं, ये शाम के टाइम अपने गुरु के पास आते हैं, अपने सरदार के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए हमारा गुरु, ए हमारा सरदार, सुनिए आज हमने दिन भर में क्या क्या किया। यानी शैतान भी अपने सरदार के सामने जाकर रिपोर्ट पेश करता है। एक शैतान आता है, एक चेला आता है और कहता है, ऐ हमारा सरदार, ऐ हमारा गुरु, आज हमने एक मुसलमान को, आज हमने मौलवी तनवीर को, आज हमने मौलवी जर्जीस को, आज हमने मौलवी अब्दुल रहमान को हमने नमाज से गाफिल कर दिया। शैतान का जो सरदार होता है वो कहता है, चल तू साइड हट, तूने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। ये आया और आने की बात कहा कि हमारा गुरु, ऐ हमारा सरदार, हमने चांदनी दहा के अंदर एक हाजी साहब को हमने किसी यानी शराब पीने पर मजबूर कर दिया। शैतान का जो सरदार होता है वो कहता है तू भी साइड हट जा, यानी एक एक करके रिपोर्ट पेश करता है। एक चेला सामने आता है और आने के बाद कहता है, ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरदार, हमने मियाँ बीबी के दरमियान झगड़ा लगा दिया है, हमने पति पत्नी के दरमियान झगड़ा लगा दिया है, हमने शौहर और बीबी के दरमियान झगड़ा लगा दिया है और उन दोनों को यहाँ तक नहीं छोड़ा है जब तक उन दोनों के दरमियान तलाक ना हो जाए, उन दोनों के दरमियान डिवोर्स ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये सरदार जो होता है, ये शैतान का जो सरदार होता है, सही मुस्लिम की हदीस है, वो आगे बढ़ता है, उसको अपने गले लगाता है। गले लगने के बाद वो उससे कहता है, नेमा अंता, तूने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी सिर्फ हदीस से सुनते चले जाइए। हाँ मेरे भाइयों, शैतान जो है वो आपको आपकी बीवी से अलग करना चाहता है, आपकी बीवी को आपसे अलग करना चाहता है। शैतान इस रिश्ता को तोड़ना चाहता है और हमारा इस्लाम इस रिश्ता को जोड़कर रखना चाहता है। अब सुनिए, इसलिए इस्लाम ने कुछ उसूल बनाए, कुछ कानून बनाए, कुछ यानी कुछ गाइडलाइंस हमें दिए और कहा कि ऐ चांदनी दहा के मर्दों और औरतों सुनो, हमने जो गाइडलाइंस बनाए, हमने जो उसूल बनाए, जो कानून बनाए, अगर उस गाइडलाइन के अंदर रहकर अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे दरमियान कभी तलाक नहीं होगी, तुम्हारे दरमियान कभी बिछड़ाव नहीं होगा, तुम्हारे दरमियान कभी डिवोर्स नहीं होगा। इस्लाम वो गाइडलाइंस बनाए जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम ने बीवी का कुछ हुकूक रखे और शोहर के कुछ हुकूक रखे, ज्यादा नहीं, तीन हक आपके ऊपर, आपकी बीवी का क्या है और आपकी बीवी के ऊपर आपका क्या, तीन करके बयान करूंगा, 4 हदीस से बयान करूंगा और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं ज्यादा लंबी देर तक आपके सामने, हालांकि मैं तो 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोलने वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे भाइयों परेशानी और क्या हुआ जी बोलना ওই আপনার একজন লোকের সেই বুঝছে। अच्छा, तो क्या बता, भाई उसको छोड़िए, तो क्या बता रहा था, 3 क्या कोई इस्तार में लिखा हुआ था कि 12 बजे के बाद प्रोग्राम नहीं होगा?
جی نہیں وہ نہیں. اچھا وہ اچھا کہاں کہاں پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ سب کی ہدایت فرمائے. تو جو کیا بتا رہا تھا میں آپ کے سامنے, تین حقوق اسلام نے ہمارے سامنے رکھے. بیویوں کو 3 حقوق دیے اور عورتوں کو 3 حقوق دیے. بالکل سائڈ میں لے جائیں, ان سے بات کیوں کر رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. اپنا تقریر تو کیا بتا رہا تھا, پہلی چیز کہ چلیے بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے. پہلا حق, چل سنیے ایسا ہوتا ہے, اللہ ان کی جو ذہنی بیماری ہے اللہ ان کو ان سے ٹھیک کر دے, ان کو شفا کلیہ اور شفا کاملہ عطا فرمائے, پڑے اللہم آمین. تو کیا بتا رہا تھا, اب چیز بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے. میری مائیں بہن آپ سنیے, آپ اپنے شوہر کی عزت کرے, شوہر کا شوہر کی قدر کرے, اور شوہر کو یعنی شوہر کی قدر کرے, شوہر کی عزت کرے, شوہر کا احترام کرے. شوہر کا یہ پہلا حق بیوی کے اوپر ہے. ایک 2-3 حدیثیں سنتے جائے اس کے تعلق سے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, سنیے, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا بات مت کیجیے پیچھے میں, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, غیروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں حدیث کو سنو. اور فرفرا کیا نام ہے ان کا اردو میں, فرفرا, زندہ پیر, مردہ پیر, کھڑا پیر, پڑا پیر, بیٹھا پیر, لنگڑا پیر, لنگٹا پیر, جو بھی پیرو سنو, ان کے سامنے جا کر سجدہ کرنے والوں سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بالکل صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں, کوئی مائی کا لال ہو جس حدیث کے اوپر انگلی اٹھا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے گردن جھکانا جائز ہوتا, تو نبی فرماتے ہیں کہ میں بیویوں کو حکم دیتا, میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو, جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے. اللہ اکبر, شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے, بہت حدیثیں ہیں. چلیے اور ایک حدیث سنتے چلے جائیے. میری ماں اور بہنوں سنیے, میں یہ اس لیے بتا کر جا رہا ہوں کہیں آپ کی نماز برباد نہ ہو جائے, کہیں آپ کا روزہ برباد نہ ہو جائے, کہیں آپ کی زکات برباد نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں اس حدیث کو سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے, یعنی آپ اس حدیث کو اس طرح بھی سمجھیے, المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها. ایک عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کی بیوی آج جلسہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں نا, تو آپ جا کر یہ پیغام دیجیے گا میرے حوالے سے کہ مولانا تنویر صاحب بہار سے آئے تھے اور ہمارے پاس نبی کے تعلق سے, نبی کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر کے گئے. کیا حدیث؟ کہ اگر ایک عورت, ایک بیوی, آپ کی بیوی اگر آپ کا حق نہ ادا کرے نا, تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اور ایک حدیث سنا دوں, چلیے یہ بھی حدیث سنتے جائیے, بالکل صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں, میں ایک بات عام طور سے کہہ کر جا رہا ہوں, شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا, شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا, مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمام حدیثیں صحیح ہے, بلکہ میں یہ تو بتا کر جا رہا ہوں کہ کوئی ہو مائی کا لال جو ان حدیثوں کے اوپر بس انگلی اٹھا کر دکھا دے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنی بھی حدیثیں پڑھنے والا ہوں تمام کے تمام حدیثیں صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگوں سنو, میری ماں اور بہنوں سنو, اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس ٹائم اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دخلت الجنہ, ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا, ایسی عورت کو جنت کے اندر پرویز کر دیا جائے گا. کون سی عورت کو؟ ارے مان لیجئے آپ کی بیوی کی موت ہو رہی ہے, آپ کی بیوی کی موت
ایسے وقت میں ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر راضی ہیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ, ایسی عورت کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو پہلا حق کیا ہے؟ بس 2-3 حدیثیں پڑھ دیے. پہلا حق یہ بتایا کہ شوہر کا بیوی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے, بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اور دوسرا حق, 3 حق بتاؤں گا. دوسرا کیا ہے؟ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے, بات سمجھ رہے ہیں نا, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل, میرے ماں اور بہنوں سنو, اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل, اگر آپ کا شوہر آپ کو اگر اپنے پاس بلائے, بستر پر بلائے, امرأتہ الی فراشی, تو آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے پاس آنا پڑے, آپ کے ہسبینڈ کے پاس آپ کو آنا ہوگا. آپ کی بیوی, حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, اللہ اکبر, کتنی پیاری چیز ہے. وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, میری ماں بہنوں سنو, اگر آپ کچن میں ہیں, اگر آپ رسوئی گھر میں ہیں, آپ لوگ کچن کو کیا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں؟ ہماری بھاشا میں نا کچن کو ہم لوگ ہیسل گھور بولتے ہیں, ہیسل گھور. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, میرے ماں اور بہنوں سنو, اگر آپ ہیسل گھور میں ہو, اگر آپ کچن میں ہو, رسوئی گھر میں اگر آپ ہو, اور اگر آپ کا شوہر نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا, تو آپ کو آنا پڑے گا. روٹی جلتی ہے جلنے دو, سبزی جلتی ہے جلنے دو, آپ کو آنا پڑے گا. اگر نہ آئے اور اگر آپ کا شوہر آپ کے اوپر ناراض ہو گیا, تو حدیث کا الفاظ ہے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی برسات کرتے ہیں جب یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. تو مسئلہ کیا معلوم چلا؟ یہ شوہر کا حق ہے آپ کے اوپر کہ شوہر اگر آپ کو بلائے, آج ہماری بیویوں کی نخرے بہت زیادہ ہے, اگر شوہر بلاتے ہیں تو کاج پہنے کے لیا کھونے بار بار گھن گھن بچے کھانے بلا جائے, نہیں ایسا نہیں چلے گا. نہیں, حدیث بتا رہی ہے میرے بھائیو اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ, اگر بلائے تو آپ کے شوہر کے پاس آنا پڑے گا. میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, 1 بجنے کو ہے. اچھا, دوسرا حق ہو گیا شوہر کا بیوی کے اوپر. تیسرا حق کیا ہے جلد بازی میں بتاؤ؟ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر سنیے میری ماں بہنیں, التی تسرہ اذا نظر, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگوں سنو, اس دنیا کے اندر جو سب سے بہترین عورت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو سب سے بہترین عورت ہے وہ عورت ہے التی تسرہ اذا نظر, کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. تو شوہر کا بیوی کے اوپر یہ حق ہے کہ شوہر اگر بیوی کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے, شوہر کا مزاج خوش ہو جائے, شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے. لیکن آج کیا ایسا ہوتا ہے اگر آج ہم باہر, مان لیجیے ہم فرقہ میں ہیں, دکاندار ہیں, فرقہ دکان سے جب گھر میں آتے ہیں اور جب بیوی کے اوپر نظر پڑتی ہے تو ہمارا مزاج ڈسٹرب ہو جاتا ہے, خوش ہونے کے بجائے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یار کہاں چڑیل سے شادی کر لیے یار. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کہیں کہا تھا کہ آج ہماری بیویاں جب گھر میں رہتی ہیں, کچھ بولنا چاہیے تھوڑا دیر, اچھا اور تھوڑی دیر چلاؤں تھوڑی دیر. یار ہم لوگوں کے ساتھ پتا ہے کہ بھائی یہ سب یوٹیوب میں نہیں چھوڑیں گے بھائی, یوٹیوب والے اتنا پریشان کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے یوٹیوب والے نے تو مجھے, میرا بھی وہی حال کرے گا جو شیخ جرجیز کا کیا گیا ہے. یوٹیوب والے نے میری ایک تقریر کو اتنا چلایا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب تک ہمارے دشمنوں کی نظر نہیں پڑ گئی اس کو ہٹایا نہیں, چلاتا رہا. وہ جو ایک عورت ہے نا نپور شرما, کیا نام ہے ان کا, گندی عورت, گٹر میں جس کی پرورش ہوئی, نالے میں جس کی پرورش ہوئی, کیا بتانا ان کے سامنے. اس نے جب میرے نبی کے خلاف بولا, مولوی تنویر نے سب سے پہلے آ کر اس کے خلاف بولا, اس کے خلاف نہیں بولا بلکہ اس کو جواب دیا. پتا ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر 3 دن میں 16 ملین ٹرینڈ کرتی ہے, اور اس ویڈیو کو یہ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھے ہوئے ناپاک قسم کے لوگ, مودی کے دلے چمچے, گودی میڈیا, یہ بی پی نیوز اپنے نیوز چینل میں چلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں میں اور ایک نیا بھڑکاؤ مولوی پیدا ہو گیا. مجھے بھڑکاؤ بتایا جا رہا, بھائی میں نے کیا بھڑکاؤ بھاشن دیا بتائیے. اتنی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں, میں نے کسی کے خلاف ایک شبد بھی بولا ہوں؟
क्या मैंने किसी के खिलाफ बोला? क्या मैंने किसी को गाली दी? नहीं दिया ना। लेकिन फिर भी आज मुझे भड़का भाषण, मौलाना साहब, तनवीर साहब, जब आप जलसे में जाएंगे हिंदू के खिलाफ नहीं बोल सकते, नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो क्या तेरे बाप के खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ नहीं बोलूं, उसको तो चोर को चोर ना कहूं, गुंडा को गुंडा ना कहूं, यानी डाकू को डाकू ना कहूं, तो क्या कहूं? फिर दुनिया में तो जीने से बेहतर है कि यानी शराब पीकर मर जाऊं। शराब पीकर मरते हैं क्या आप लोग? मरते हैं? नौजुबिल्लाह। शराब पीकर नहीं, यानी मैं तो ये उन लोगों को बताया, भाई हक को हक बोलना पड़ेगा ना, गलत को गलत बताना पड़ेगा ना, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। तो हाँ, तो बात आ गई कि भाई ये सब चीजें यूट्यूब के ऊपर ना चलाया करो, हमारे ऊपर दुश्मनों की नजर है, खामखा परेशान करते रहते हैं, एफआईआर वगैरह कर देते हैं, सलाखों के अंदर डालने की, जान से मारने की। अब जाइए देखेंगे उसमें कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जाती है। इसलिए जो कुरान हदीस की बातें बताएंगे बस उसी को बताइएगा, दूसरी चीजें यूट्यूब में नहीं छोड़िएगा। आप लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में हम लोगों को क्यों अंदर डालना चाहते हैं? तो मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करके जाना चाहता हूं। तो क्या बता रहा था, बात कहां से कहां चली? हाँ, मैंने कहीं कहा था आज हमारी बीवियां, नहीं हदीस बताती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इदा नजर, कि अगर शौहर की नजर बीवी के ऊपर पड़े तो शौहर का मिजाज खुश हो जाए। लेकिन अगर आज हम अपनी बीवी को देखते हैं तो घर में सोने का दिल ही नहीं करता। मैंने कहीं कहा था कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है ना तो चमन्नी बन के रहती है, चमन्नी, बाल बिल्कुल इधर बिखरे हुए हैं, ना तेल है ना कुछ लगाए हुए, बिल्कुल चमन्नी जैसे हैं। और हाँ, ये भी देखिए कि शौहर कपड़ा खरीद कर लाया कि लो आप पहनो, बीवी घर में कपड़ा नहीं पहनेंगी। इसलिए तो मैंने कहा था ना, और आज भी कहकर जा रहा हूं कि हमारी बीबियां घर में रहती है तो चमन्नी बन के रहती है, बाहर कहीं जाती है, किसी पार्टी में जाती है, किसी ओकेशन में जाती है तो हेमा मालिनी और ऐश्वर्या राय बन के जाती है। अच्छा, हमारे लिए चमन्नी और मोहल्ले के लड़कों के लिए ऐश्वर्या राय, हालांकि तुम्हारे ऊपर हमारा हक है। हदीस बताती है अल्लती तसरू इदा नदर, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। बाहर जाएंगी तो घर में 5 किलो मैदे का आटा पोत लेगी, और घर में रहेगी तो लगता है गोबर पोत के रखी है, बदबू आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ और बहनों। ये हदीस बताती है कि आप अपने शौहर के लिए सजे, अपने शौहर के लिए खुद को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने अपने शौहर के लिए, शौहर को राजी करें। आपके ऊपर आपके शौहर का हक है कि आप अपने शौहर को राजी करें। मोहल्ले के चुंटू मुंटू रिंटू फिंटू को आप राजी ना करें, उनका हक आपके ऊपर नहीं है। तो पहला हक क्या बता रहा था कि बीबी शौहर की हिफाजत इज्जत करे, उनका एहतराम करे, उनकी कदर करे। दूसरी चीज कि अगर शौहर बीबी को अपने पास बुलाए तो बीबी आए। तीसरी चीज कि बीवी अपने आप को ऐसा बना ले, अगर इस टुकड़ी पर, अगर इस टुकड़े के ऊपर ना, हदीस का जो लफ्ज है कि अल्लती तसुरु इदा नजर, अगर इसके ऊपर बात रखी जाए डिटेल्स में तो मेरे भाइयों समझाने में करीब 2 से 3 घंटा वक्त लग जाएगा। इसलिए बस इतनी सी बात समझिए कि आप अपने आप को ऐसा बना लें कि आपका शौहर अगर आपको देखे तो शौहर का मिजाज खुश हो जाए। कितनी चीजें हुई? 3 चीजें। और एक चीज का मैं इजाफा कर देता हूं मेरे माँ बहनों, वतुतीउहु इदा अमर, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अगर आपका शौहर आपको किसी चीज का हुक्म दे तो आप उसको मानिए। मसलन अगर आपका शौहर आपसे कह रहा है कि 1 गिलास पानी ला कर दो तो आप मुंह टेढ़ा कर, अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, जाओ तुम लेकर आओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शौहर आपको किसी चीज का हुक्म दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आप अपने शौहर की बात माने, लेकिन हाँ, हर बात नहीं मानी जाएगी, हर बात नहीं मानी जाएगी। अगर आपका शौहर आपसे ये कहे कि चलो धुलियान घूमने के लिए चलते हैं, अपनी बीबी को घूमने ले जाना जायज है, दूसरों की बीबी को नहीं। मसला गलत मत निकालिएगा, लोग बात समझते कम है, बोलते ज्यादा है। भाई मौलवी तनवीर ने गलत बोल दिया, मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या बात गलत बोला? बताओ तो सही मुझे, क्या गलत बोला? नहीं, समझते कम है, बोलते ज्यादा है। तो मेरे भाई बात समझिए, अगर आप अपनी बीवी को कहीं घूमने के लिए ले जाना चाहते हैं तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है, आप ले जा सकते हैं। अब आप अपनी बीवी से कह रहे चलो घूमने, बीवी निकल गई, बुर्का पहनकर नकाब पहनकर निकल गई। अब शौहर कहता बट भूतनी के भूत बनकर जाओगी मेरे साथ? नहीं, जींस पैंट पहनो, शर्ट पहनो। मेरा दोस्त देखेंगे तो कहेंगे वाह तुम्हारी बीवी लाजवाब है, तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत है। ऐसे अगर शौहर इस चीज का हुक्म दे तो क्या शौहर की इताअत की जाएगी? नहीं। आपका शौहर आपको अगर गलत चीजों का हुक्म देता है, अगर आपका शौहर आपको बढ़ाना और जींस पैंट और शर्ट पहनने का अगर हुक्म देता है तो आप अपने शौहर के हुक्म पर लात मार देंगी। क्यों? क्योंकि हदीस बताती है ला ताअत लिअहदिन फी मासियतिल्लाह इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। नहीं,
नाफरमानी के कामों में जो काम करने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो उसमें किसी की इताअत नहीं की जाएगी। यहां पर अपने हस्बैंड की भी इताअत नहीं की जाएगी। तो ये आपका हक है। अब आइए, आपकी बीबी का हक आपके ऊपर क्या है? 3 हक बयान करता हूं, फिर अपनी जगह लेता हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पहला हक क्या है जानते हैं? कि आप अपनी बीबी को गुलाम ना समझे, अपनी बीबी को नौकर ना समझे, अपनी बीबी को पैर की जूती ना समझे। जिस तरह इस्लाम ने आपको यह मकाम दिया कि आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी, उसी तरह इस्लाम ने आपकी बीवी को भी यह मकाम दिया कि आप अपनी बीवी की इज्जत करेंगे, आप अपनी बीवी के साथ भलाई करेंगे। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शयअ व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। अल्लाहु अकबर। इस्लाम हमें यह हुक्म देता है कि आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें। दूसरी चीज, आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें, उनके साथ बुरा सुलूक ना करें, उनको पैर की जूती ना समझे। हदीस सुनते जाइए, 2 हदीस बताता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, अकमलुल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम निसाइकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिनों के अंदर अकमलुल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका, मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन मोमिन तो वो है जिसका अखलाक बेहतर हो, जिसका अखलाक, जिसका चरित्र, जिसका चरित्र बेहतर हो, आला हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फिर दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने उसी हदीस के अंदर बयान फरमाया, व खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम। ए लोगों, तुम्हारे दरमियान तो बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। अल्लाह के नबी दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। ए लोगों, तुम्हारे दरमियान सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हो, जो अपनी बीबी के लिए बेहतर हो। 2 हदीस हो गई। हदीस से क्या मसला निकला? हदीस से क्या साबित हुआ? 1 मिनट में मैं आपको पैगाम देता हूं। इन दोनों हदीसों से यह मसला साबित हुआ, यह मसला निकला कि अगर आप चांदनी दहा के अंदर आपको लोग कहते हैं बड़े अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा इंसान है, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है और घर में आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करती, आप अपनी बीवी के लिए अच्छे नहीं है, आप अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, आप अपनी बीवी पर अन्याय करते हैं, मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है पूरी दुनिया की बात ठुकरा दी जाएगी, आपकी बीवी की बात तस्लीम कर ली जाएगी। बीवी को इस्लाम ने यह मकाम दिया। इसलिए मौलवी तनवीर का यह पैगाम है कि मोहल्ले के लोगों के नजदीक बेहतर बनने से पहले अपने घर में बीवी के नजदीक आप बेहतर बनिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक दूसरी चीज, एक साहबे रसूल, सुनते जाइए क्या हक है आपके ऊपर। एक हदीस है, हदीस के रावी हजरत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब उन नबी से सवाल किया गया, मुआविया कुशैरी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या हक है, हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या राइट है, क्या अधिकार है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? 3-4 चीजें फरमाई, बस सुनते जाइए। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया? व अंतुतिमहा इदा तइमता व तक्सूहा इदा तसैता वला तजरी बिल वजहा वला तुकब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह हक है कि जो तुम खाओ वो बीबी को खिलाओ। हमारी बीबी का हमारे ऊपर यह हक है, जो हम खाएंगे वो बीबी को खिलाएंगे। एक सवाल बताइए, जो आप खाते हैं वो बीबी को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं ना। यही मसला मैं एक जगह बयान कर रहा था, मैंने लोगों से कहा कि अच्छा आप ईमानदारी के साथ बताइए, नबी फरमाते हैं, हदीस बताती है, व अंतुतिमहा इदा तइमता, कि बीबी का शौहर के ऊपर यह हक है कि शौहर जो खाए वो बीबी को खिलाए। तो ये बताइए कि आप जो खाते हैं बीबी को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? किनको ऐसा लगता है? हाथ ऊपर उठाइए। सारे लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने बगल में कहा कि देख लीजिए कौन कौन हाथ उठाया है। एक दूसरे को सबने देख लिया। फिर मैंने कहा चाहिए बताइए कि आप लोग मानते हैं कि आप लोग जो खाते हैं वो बीबी को खिलाते हैं? सारे लोगों ने इशारा किया, हाँ मौलाना साहब, हम लोग जो खाते हैं बीबी को खिलाते हैं। मैंने कहा बताओ, बीड़ी पीते हो बीबी को पिलाते हो? सारे लोगों ने हाथ नीचे कर लिया। भाई बताओ ना मुझे, हदीस बताती है ना कि अंतुतिमहा इदा तइमता, बीबी का हमारे ऊपर हक है कि हम जो खाएं वो बीबी को खिलाए। भाई तुम शराब पीते हो बीबी को पिलाओ, तुम गंजा खाते हो बीबी को खिलाओ, तुम बीड़ी पीते हो बीबी को पिलाओ।
ایسا نہیں ہوتا ہے کیا ہے؟ ہاں چھوڑ دیجیے اسے۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ختم کرتا ہے۔ بس اب کیا دعا ہوا تو ہوتے آ رہی ہے، کیا بتانا، پھر انشاءاللہ کئی موقع ملے تو بیان کروں گا۔